ये साथी शुणुचंती 101.3 आकाशवाणी एफएम रेनबो काटक दिल से दिल तक रे निश्चय आपनका सहित सुंदर सकाळ रे आम सहित आज टेलीफोन माध्यम रे जोड़ी हेचंती जणे मंच कलाकार गणकवि वैष्णव पाणी गवेषक एवं विशिष्ट नाट्यकार अभय कुमार दास। तेबे आसंतु तांको आमे स्वागत करबा और सुनिबा तांको मुहरु किछि कथा। हेलो सर, नमस्कार, शुभ सकाळ रे शुभेच्छा आपनको। नमस्कार, आपको मध्य शुभ सकाळ। या सहित आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक समस्त श्रोता भाई एवं भौणी मानकु मोर नमस्कार। आज होची मंगलवार, समस्त जगन्नाथ मंगल करंतु एतिक मोर कहबार कथा। बहुत भला सर, आपण सकाळु समस्तंक पई शुभेच्छा वार्ता पठैचंती, समस्तंकर मंगल मनासीचंती। श्रोता माने आपनक सहित टेलीफोन माध्यम रे कनेक्ट हेचंती, सुनुचंती आपनकु। तेबे मंच कलाकार ता सहित आपण मध्य गुरु दायित्व निभैचंती सरकार रोड सेफ्टी बाबद मध्य आपनकर यथेष्ट भूमिका रही। आपण बहुत से बाबद आपण यथेष्ट निजको नियोजित करिसंती एवं समाज सेवा रे मध्य आपनकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। तेबे सर आपनकर दिन केमिति आरंभ हुए, सकाळे आपनकर केमिति आरंभ हुए प्रतिदिन? मो सकाळू जदि राति मोर किसी कथा मन पड़ी गला तेबे मु राति ही आरंभ कर दिए, 5 ही मो लेखा आरंभ कर दिए प्राय 8-9 पर्यंत, सकाळ 8-9 पर्यंत। अच्छा, जदि जो दिन न लेखे ताले किसी प्रातः भ्रमण सहित किसी व्यायाम सहित मु प्रथमे स्नान सारिकी ठाकुर को डाकिकी पुणी मोर लेखा लेखी किसी आरंभ करे। एवं जेतेबेले मु सरकारी चाकरी करूतली एवं ऑफिस कार्य करे एवं राति रे छुट्टी दिन मानकरे एवं अन्य मानकरे मु मोर लेखा लेखी आरंभ करे। तेबे सर लेखा लेखीर जो गोटे इच्छा आपनक भितरे केबे ठारो सृष्टि हैला, आउ एई संपर्क रे आपनकर केमिति कोन धारणा हैला, केमिति कोन आपण इंस्पायर हेले बा कोन केमिति से सब अनुभूति अछि आपनकर? जेतेबेले मु अष्टम श्रेणी रे पढुथली 1972 मसिया कथा, आम घरे थिला भजन पाई मो बापा मृदंग बजानते एवं अन्य माने सेठी संध्या बेले आसी किछि भजन कीर्तन करते एवं मु भाबिली किछि भजन ठाकुर पाई लेखिबे एवं निजे बोली त्या मध्य मु प्रथमे बोलीथली। एवं मु तापर जेतेबेले नाटक आरंभ होला गाँ रे मु नाटक मध्य करूथली। मोर अष्टम श्रेणी रो नारद होची गणकवि वैष्णव पाणीकर महिषासुर मर्दिनी नारद प्रथम मु सेई आरंभ करथली। मोर जीवन आरंभ होइतला 1972 मसिया रे। एवं सेइटू आमे नाटक करूथिलु। हमर जने गाँ रे जने नाटक लेखुथिले, जेतेबेले से नाटक लेखा बंद कर देले मते भल लागिलानी। मु भाबिली सेमर से लेखुचंती मु काई न लेखि पारि, नाटक लेखा मु आरंभ कली। मोर प्रथम नाटक होची जहा को जे रसी नै, मोर प्रथम नाटक होची कुवर माटी कुवरे, जोटा कि हमर हास्य सम्राट जयराम सामल सेटा को उद्घाटन करिया को हम गाँ को जाइथिले। तेबेठारु मु नाटक प्राय लेखा लेखि आरंभ करिछि। अच्छा, आपण तांको ठारो इंस्पायर हेइथिले एवं मंच नाटक लेखिबा पई आपनको गोटे प्रकार एनर्जी मध्ये मिलिथिला। तापरे आपण केते नाटक आज पर्यंत लेखिछंती एवं सेई जो धारा अब्याहत रही छे पर्यंत? मु वर्तमान 12टी नाटक लेखिछि एवं गोटे मात्र छपेइछि जो जहा कि गणकवि वैष्णव पाणीकर रचित वैष्णव नाटक, जोटा कि हमर मान्यवर राज्यपाल एसके जमीर साहब पाखरु मु सेटा को लोकार्पण करितली तांक द्वारा से नाटकटी को। तापरे अन्य बही सब छपा चली एवं हास्य रसात्मक किछि हस कथा मध्य नाटक दीटा लेखिछि, बही किछि लेखिछि हस कथा। गोटे अभय कुमार दास हसिले हस अभय कुमार दास एई ओरिया लेखिछि। एवं ताछड़ा मध्य कैसेट तैयारी करिछि मु। किछि हमर मोर होची प्रथम कैसेट होची जेतबे जयराम सामल मोर नाटक देखिले सेतबे से कहले जेई सेतबे थिला जेई रो से कहले गोटे हास्य मु कहली मुटे कहली मु सार गोटे हास्य रसात्मक नाटक आपन को लिखौची आपन कैसेट आपनटा करंतु ना। ए सब हास्य रसात्मक तो कई विशेष लेखुनांती। अच्छा, गोटे लेखा मते दियंतु मु कहि मु सेटा लिखितली जहा को जे रसिला। अच्छा, एटा को देइथिली जेतबे जेई थिला सेटा को रखिले एवं करिबा को मध्य रेकॉर्डिंग मध्य हेई गला। एई समय रे जेई बंद हेई गला, ताकर सार्थक म्यूजिक ता आरंभ कले। मोर होची सार्थक म्यूजिक रो प्रथम हास्य रसात्मक कैसेट
ଯାହାକୁ ଯିଏ ରସିଲା ଯୋଉଟା କି ଜୟରାମ ସାମଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱର ଦେଇଥିଲି ଷ୍ଟୁଡିଓ ଯାଇକିରି 1998 ମସିହାରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ସମୟର ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଥିଲା? ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଟକ ଲେଖିବି ବା ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଲେଖିବି ଯୋଉଟା କି ଜନାଦୃତି ହବ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିବେ, ଆଉ ଜୟରାମ ସାମଲ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କେମିତି କଣ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ସାର୍? ବହୁତ ଅନୁଭୂତି, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଗଲି, ମୋର ଏଡେ ବଡ ଜଣେ ଓଡିଶାର ଜଣେ କଳାକାର ମୋର ସେଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୀତ ଏବଂ ସେଇ ଲେଖାକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ କିଛି କଣ୍ଠଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଗୀତା ଦାସ ମାନେ ଗାଇଥିଲେ ଗୀତ, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଏତେ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଲେଖାକୁ ମୁଁ ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ସେଠି କରିଥିଲି, ନିହାତି ଖୁସି ହବା କଥା। ତେବେ ସାର୍ ସେଇଥିରେ କଣ ଥିଲା ବିଷୟବସ୍ତୁ କିଛି ମନେ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଆମ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆନନ୍ଦ ନେବେ? ଗୋଟେ ସେଇଟା ହଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 1900 ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବର ମେଡିକାଲ ଥିଲା, ତାର ଢାଞ୍ଚା ଅଲଗା ଥିଲା, ତାର ଚିତ୍ର ଅଲଗା ଥିଲା। ମେଡିକାଲ ଏତେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଇନଥିଲା, ବହୁତ ଗଛ ବଉଳ ଗଛ ଥିଲା ଏବଂ ମେଡିକାଲ ପରେ ପରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ଥିଲା ଜଷ୍ଟ ରାସ୍ତାର ସେପଟେ। ଲୋକମାନେ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ତା ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ରକ୍ତ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଆସୁଥିଲେ। ମୁଁ ଲେଖିଛି କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଉପରେ ସେଇଟା ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଜଣଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି, ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ କଣ୍ଡିସନ କରୁଛି ଯଦି ତୁ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ, ସେ ସେଇଠୁ ପୁଅ ଯଦି କରିବୁ ତାହେଲେ ନେବି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ତାର ମେଡିକାଲରେ ଝିଅଟି ଜନ୍ମ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ମାନେ ସେ ନବଜାତ କନ୍ୟାକୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡିକିରି ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛି, ପଳେଇ ଯାଉଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଜୟରାମ ସାମଲ ସେଇ ସମୟରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ଡେଲିଭରି ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜୟରାମ ସାମଲ ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ, ଗାଁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସେଇଠୁ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଶି ଯାଉଛି। ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି ସେ ଜାଣିନି, କଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅମକ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଯାଇକିରି ଏଇ ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କାନ୍ଦୁଛି ତାର କନ୍ୟାକୁ ଧରିକି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭେଟ ହେଇଛି। ସେ କହିଛି ଗୋଟେ କାମ କର, ଯଦି ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଏମିତି ଛାଡି ପଳେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇଯାଅ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ମତେ ଦେଇଦିଅ। ଏମିତି କହିକିରି ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବଢିଛି। ଏଇ ବହୁତ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ଭାବେ କହିଛି, ସେମାନେ ବଡ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏ ଗାଇନୋଲୋଜି ହେ କାର୍ଡିଓଲୋଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ହଜି, ବଢିଆ କରି ଏବେ ବୋଲିଥିଲେ ଗୀତା ଦାସ। ମାନେ ଯେମିତି ହେ ବନଗିରି ହେ ଲତାଗିରି ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଲୋଜି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଡିଓଲୋଜି, ଏଇ ଲୋଜି ସେ ପଚାରୁଛି, ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏମିତି ମତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ମତେ କୁହ, ମୁଁ ମରୁଛି ଖୋଜି ଖୋଜି। ଏଇଭଳିଆ ବଢିଆ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲୋକାଦୃତ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ହାସ୍ୟ ଛଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ତା ଭିତରେ? ମୁଁ ବିନା ବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ କୌଣସି ଲେଖା ଲେଖି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କୌଣସି କମର୍ସିଆଲି ମୁଁ ଏଇଠୁ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ଚାକିରି ଗୋଟେ କରିଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ କେବଳ ବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ଦେଇଥିଲି। ସେମିତି ମୋର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2002 ମସିହାରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାସେଟ ତିଆରି କରିଥିଲି ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ରଚିତକୁ ନେଇ, ଗୋଟେ ଭାତ ବିକା ଜଗବନ୍ଧୁ, ଯୋଉଟା କି କେହି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନଥିଲେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ବିନୋଦ ନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ, ତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତୁ ବୋଲି, ସେ ସେଇଠୁ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ବାର କହିଛି ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଲେଖାକୁ ନେଇକିରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ କ୍ୟାସେଟ କର, ସେ କହିଲେ ସେ ଲେଖା କେହି ଶୁଣିବେନି କି ଆମ କ୍ୟାସେଟ ବିକ୍ରି ହବନି, ଯାହା ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଟି କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତାକୁ ଯେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୟାସେଟ ନେଇ କରିଛି, ସେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିଥିଲେ, ଛାଡ ମାଡ ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ହେ ବଡ ଦେଉଳ ବଡ ଗୋସାଇଁ, ଜେମାଇଲା ମାଡ ସେ ହୋଇଲା ବଡ, ତାକୁ ବାଡ ହେଲୁ ତାକୁ ତୋହି, ଏଇ ଗୀତଟି ସେ ବୋଲିଥିଲେ। ଏବଂ ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଯାହା ହଉ 2002 ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଆମର ସମ୍ରାଟ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା ବହୁତ।
कहीं जीवन एवं गणकवि वैष्णव पानी जीवन मु सेम भावे ये गणकवि वैष्णव पानी से मृत्युवरण करते से मेडिसिन वार्ड रे बड़ मेडिकल मेडिसिन वार्ड रे मृत्युवरण करते बहुत दिन जीवन सहित लड़ी लड़ी जहाँ आपणकर परम सौभाग्य हाँ 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 सुंदर भाव अक्षय महांती को आपण निज जो नाटक रचना करिसेंती ता भितर आपण अक्षय महांती स्वर को मध्य स्थान देइसेंती आपणकर एटा परम सौभाग्य सबुदिन पई ए जिनसटा रहीगला समस्तक मन भितरे तेबे सर आ गोटे कथा ए जो हस भितर आपण समाज को वार्ता दियंती गोटे जमती आपण वार्ता रखिले कन्या भ्रूण हत्या ए सब ठीक नुह सेमती आउ कोन कोन वार्ता आपण परवर्ती नाटक माध्यम रे रखछथि ओम दुर्नीतायन मध्य सेतरे मध्य विभिन्न केमती दुर्नीति होउची केमती लोक मन हैरान होउचंदी केमती न होबा उचित सेटा मध्य मोटे मोथिला सेटा संभव आमी आगे आगे बोली उठे थिला केमती मर्त्य मंडल रे दुर्नीति होउची एवं भगवान श्रीहरि केमती व्यस्त होई पडुचंती अन्य देवता मानू से निर्देश दौरान जाई मर्तमंडल रे तुम परिभ्रमण करमती युवा सब समाधान कर विभिन्न डिपार्टमेंट देखिक से नहीं संभव में आगे आगे बोली गोटे कैसेट गोटा करी नाटकटी से जगतसिंहपुर साहित्य जो आम पुस्तक मेला मुझा बढ़िया मु परवर्ती समय से जमक बालांस फेल गोटे कैसेट सीडी कैसेट भल भाव चली। अच्छा तेबे आपण मंच कलाकार भाबरे मध्य बहुत प्रशंसित हेचंती विभिन्न मंचरु आपण मध्य पुरस्कृत हेचंती सम्मानित हेचंती तेबे दूरदर्शन रो मध्य किछि नाटक रे आपण अभिनय करिसंती सेही समय रे किछि कथा आपण हम श्रोता मान सहित टिके शेयर करंतु। गणकवि वैष्णव पाणीकर मोर हूँ श्रेष्ठ नाटक बोली मु भावी लेखा मोर भावी मु निजे गणकवि वैष्णव पाणीकर ये चरित्र अभिनय करुथि। अच्छा गणकवि वैष्णव पाणी जेते बड़े जड़े हरिजनर विधवा स्त्री को से विवाह करथिले एवं मद उपरे से लिखिथिले एवं विधवा स्त्री को जड़े सेते बड़े आपण जणंतु 1935 मसिया माने इंग्रज अमर कथा सेते बड़े जाति प्रथा केमती माने बहुल भाबरे लोकमान के भितरे गोटे आंदोलित थिला बहुत चित्त थिला एवं जबले से समय मध्य से कहा को न डरिकरी जने विधवा एवं हरिजन महिला को से विवाह करथिले जहा फर से जाति रु बाहर ही जाइथिले केही ताको पचार नथिले से बाहर से बहुत प्रतिष्ठित थिले किंतु तांको अंचल रे से केही पचार नथिले तांकर से विधवा स्त्री टी तांकर मरि जाइछंती से बार्धक ही जाइछंती एवं शेषकु तांको के पचार नाथि तांकर जे गुरु तांकर जे शिष्य गोटा शिष्य थिले सेही केवल मझे मझे खाइबा को दियंती एवं घर को नियंती से किंतु बाउल ही पळै आसंती सेही जे नई कूल हमर बिरुपा नदी कूल जोडी थिले से सेही पळै आसंती कारण से बहुत लेखा लिखिछन्ते बिरुपा नदी कूल रे से बहुत लेखा एवं तांकर हारामणी जोडा तांको से विवाह करथिले तांको बहुत भल पांती से बहुत झुरी होती था एही समय से माने रोगग्रस्त हेचन्ती रक्तचाप तांकर बढ़ी जाईची से ताको दिने खाइबा पाइना जे 4-5 दिन हेला तांको से मठ महत नहीं प्रसाद नहीं किसी दौरान एवं अन्य माने से आसुचंती तांको से मठ महत पूरा प्रस्ताव दौरान तुम वैष्णव गोटे काम कर जाति रे तुम मिसी जाओ लोक मान को जहाँ प्रायश्चित करके जाति रे मिसी जाओ एवं तुम कहीं ये स्ट्राइक हो तुमको लोक मैंने पचारे आसवे ये करेंगे किसी खाया देवे से कही गोटे गोटे अच्छी गोटे संलाप कौन जाति जाति क्या कहती गोसाई भगवान सृष्टि रे जाति तो हूँ 2 प्रकार गोटे नारी जाति आ गोटे पुरुष जाति ता छड़ा पिला दिनो मो बापा माँ प्रभु जगन्नाथ पाखरे वैष्णव कर कथारे प्राय अच्छी गोसाई 12 जाति 13 गला वैष्णव हेले सबू गला ये लोक मान को मु बहुत भल पाई गोसाई मु लोक मान केते लिखी केते गाई केते नाची आउ मोर এই ঘরটিକୁ লাইব্রেরি করিবা পাই মু শিক্ষা মন্ত্রী ডক্টর রাধানাথ রথଙ୍କୁ চিঠি লিখিছি কিন্তু আজি লোক মানে মতে পচার নাंती গোসাई आज को 4 दिन हबो मु किछि खाइनी गोसाई किछि खाइनी मु जानिनी मु मला परे लोक माने मते पचारिबे कि नाही मु सब एते लेखा पढिबे कि नाही आ मो गीतनाट्य शुणवे कि नहीं देखिए कि नहीं
तापर एई समय कहि से समस्त कहते हाँ हाँ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ ଲେଖା ଲୋକ ସବୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋସାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ହଁ ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଗୋସାଇ ମୋ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ମୋ ଲେଖାକୁ ସମସ୍ତେ ପଢିବେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ମୁଁ ମଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ମୋ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଏଇ ମୋ ଭଜନମାଳା ଏଇ ମୋ ଚଉତିଶା ଏଇ ମୋ ଗାଁ ମୋ ମାଟି ମୋ ବିରୂପା ନଈ ମୋ ମାଟି କହିକି ସେ ଅଚେତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ କରିକି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବଡ ମେଡିକାଲକୁ ସେ 14 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ସେଇଠି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖାନନଗର ଶ୍ମଶାନକୁ ଆଣିକିରି କେତେ ଜଣ ସାହିତ୍ୟିକ ବନ୍ଧୁ ଗୋରାଚାନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କେତେ ଜଣ ଆଣିକିରି ତାକୁ ସେଇଠି ସମାଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ପୁରା ହଜି ଯାଆନ୍ତି ମଜି ଯାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଶୁଣି ପାରିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ କଳାକାର ଯଦି କଳା ଭିତରେ ନ ପଶିଲା ନ ମଜିଲା ନ ଭିଜିଲା ତାର କଳା ସେତିକି ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହେଇପାରିବନି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କବିତା ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କବିତା ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖିଥିଲି ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ କବିତା ଲେଖେ ସେ କବିତାଟି ଥିଲା ଆମେ ଶିଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦେ ମିଶୁ ଆଦର ପାଇଲେ ସଭିଙ୍କୁ ହସାଇ ଖିଲି ଖିଲୁ ହୋଇ ନିଜେ ତ ହସୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଦର୍ବ ଥିଲା ଆମେ କେବେ ନହୁ ପଣ୍ୟ ଦରବ ବାପା ମା ଠାରୁ ବିକ୍ରି ହବ ଆମେ ବିକ୍ରି ହେଲେ ଦେଶୁ ଅନାହାର ଭୋକ ଦରିଦ୍ର କି ମେଣ୍ଟି ଯିବ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ କବିତା ଲେଖିଥିଲି ଏବଂ ତାକୁ ରାଜଧାନୀ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ମୁଁ ପାଠ କରିଥିଲି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କବିତା ପଢୁଛି ଏବେ ଲେଖିଛି ତାକୁ ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ କଥାଟିଏ କୁହ କଥା ପରି କଥା ଭାବୁଥିବ ତାକୁ ମଥା ଶ୍ରୋତାଟିଏ ହୁଅ ଶ୍ରୋତା ପରି ଶ୍ରୋତା ପଶି ଯାଉଥିବ ଚେତା ଲେଖାଟିଏ ହଉ ଲେଖା ପରି ଲେଖା ଭରି ରହିଥାଉ ବାର୍ତ୍ତା ଗୀତଟିଏ ହଉ ଗୀତ ପରି ଗୀତ ନଥାଉ ଦୁଇ ଅର୍ଥତା ନୃତ୍ୟଟିଏ ହଉ ନୃତ୍ୟ ପରି ନୃତ୍ୟ ନଥାଉ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଖେଳଟିଏ ହଉ ଖେଳ ପରି ଖେଳ ବାନ୍ଧି ରଖୁ ଜାତୀୟତା ହସଟିଏ ହଉ ହସ ପରି ହସ ହସେ ଥାଉ ଆତ୍ମୀୟତା ବେଶଟିଏ ହୁଅ ବେଶ ପରି ବେଶ ସେଥିରେ ଥାଉ ସଭ୍ୟତା କର୍ମୀଟିଏ ହୁଅ କର୍ମୀ ପରି କର୍ମୀ ନଧର କାହାର ଛତା ପ୍ରେମୀଟିଏ ହୁଅ ପ୍ରେମୀ ପରି ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମେ ଥାଉ ପବିତ୍ରତା ମନଟିଏ ହଉ ମନ ପରି ମନ ନଥାଉ ଆବିଳତା ଘରଟିଏ ହଉ ଘର ପରି ଘର ପୂଜା ପାଆନ୍ତୁ ପିତା ମାତା। ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ କବିତା ଯିଏ ଶୁଣିବ ତାକୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି କାରଣ ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆମ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କବିତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତେବେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ କୋଉଠି? ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜେଏନୟୁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ଝିଅ ମୋର ଯେହେତୁ ରହୁଛି ଏଠି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେଠି ଜେଏନୟୁ ରେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ସେଠି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇ ମାନେ ଶୁଣିଲି ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତ କବିତା ସେଠି ସ୍ଥାନିତ କେମିତି ହବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଏବଂ ଗୋଟେ ଲେଖିଲି ସେଇଠି ଲେଖିକିରି ଗାଁ କଥାକୁ ନେଇକିରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାନେ ରଜ ପାଇଁ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ହଉଛି ଆମର ଓଡିଆ ସମାଜର ମାନେ ସେଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବ ମୁଁ ଗଲି ସେଠି ଓଡିଆ ମାନେ କିଛି ପଢୁଛି ମୋର ଓଡିଆ କବିତାଟି ଗୁଡା ସେଠି କିଛି ଦେଇଥିଲି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମତେ ସେଠି ସେ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଯାଇଛ କି କେବେ ଯାଇଛ କି ଧାନ କ୍ଷେତ ଆଡେ ଯାଇଛ କି ଧାନ ବୁଦା ମୂଳେ କଙ୍କଡା ସାଥିରେ ଲୁଚକାଳି କେବେ ଖେଳିଛ କି ଯାଇଛ କି କେବେ ଯାଇଛ କି ଗୋଚର ଜମିକୁ ଯାଇଛ କି ଗାଈ ଗୋଠ ସାଥେ ଗାୟାଳ ପିଲାର ଗୀତ ବୋଲା କେବେ ଶୁଣିଛ କି ଦେଖିଛ କି କେବେ ଦେଖିଛ କି ଖରା ସହ ମେଘ ଦେଖିଛ କି ବିଲୁଆ ନନାର ବାହାଘର କହି ତାଳି ମାରି କେବେ ନାଚିଛ କି ଯାଇଛ କି କେବେ ଯାଇଛ କି ବିଲ ମଝି ଆଡେ ଯାଇଛ କି ଟୁପୁରୁ ଟୁପୁରୁ ମେଘ ସ୍ୱର ସଙ୍ଗେ ଝିଙ୍କାରୀର ଡାକ ଶୁଣିଛ କି ଯାଇଛ କି କେବେ ଯାଇଛ କି ନଦୀ କୂଳ ଆଡେ ଯାଇଛ କି କାଶ ତଣ୍ଡି ସଙ୍ଗେ ଭୋଦୁଅ ବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କେବେ ଶୁଣିଛ କି ଏଇଭଳି କବିତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁର କଥା ସେଠି ସେଥିରେ ସେଇଟା ହଉଥିଲା ଜେଏନୟୁ ଆମର ମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଞ୍ଚରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମଞ୍ଚରେ ସେଇଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୋର ଏଇ ଓଡିଆ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ଗାଁ କୋଉଠି? ମୋ ଘର ହଉଛି ମାହାଙ୍ଗା ଗୋତରା। ଆଚ୍ଛା
ମୋର ମାହାଙ୍ଗା ଯୋଉଠି କି କଣ କହିବ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ନାଟକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି, ନାଟକ କରିଛନ୍ତି, ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସାର୍ ରୋଡ ସେଫ୍ଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ଅଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କଣ ଥିଲା ସେ ସମୟର କିଛି କଥା ଆପଣ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ରୋଡ ସେଫ୍ଟି ଗୋଟେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି କରୋନାରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ 1.5 ଲକ୍ଷ ଅଧିକ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ବର୍ଷକୁ ମରନ୍ତି ଆମର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି କରୋନା ଗୋଟେ ସରକାର ବହୁତ ତତ୍ପରତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏବଂ ଆମେ ଜିତି ପାରିଲେ କରୋନା। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ରୋଡ ସେଫ୍ଟିରେ ଯୋଉମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୋଡ ସେଫ୍ଟିରେ କେବଳ ଯୁବକ 60% ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଦ୍ରୁତ ଗତି, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚାଳନା ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଧରିକିରି ଗାଡି ଚାଳନା, ବିନା ହେଲମେଟ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ହେଇନି ସେ କଡାକଡି କଲେ। ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟିଏ ବାଇକ ରେ 2 ଜଣ ବସିବେ, ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବେ, ଏଇଟା ବହୁ ଆଗରୁ ହିଁ ନିୟମ ରହିଛି, କଡାକଡି କରିଦେଲେ। ସେମିତି ରଙ୍ଗ ସାଇଡ ଡ୍ରାଇଭିଂ, ଗୋଟେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଗାଡି ଚାଳନା ଏବଂ ପାର୍କିଂ ଟା ଠିକ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ ନଥିବ, ସେଇ ପାର୍କିଂ ଇଏରେ ମାନେ ରେଡ ଲାଇଟ ଜମ୍ପିଂ, ଆପଣ ରେଡ ଲାଇଟ ଜମ୍ପିଂ ରେ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଯିବ ଭାବନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଉପରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପରିବହନ ବିଭାଗରେ ହିଁ ଚାକିରି କରିଥିଲି, ମୋର ସର୍ଭିସ ଥିଲା ପରିବହନ। ସେଇ ବିଭାଗରେ ଯେହେତୁ ଚାକିରି କରିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏଇଟା 32ତମ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେଇଟାକୁ ସରକାର ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ ପାଳନ ପାଇଁ କରିଦେଲେ, ମାନେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ, ତାକୁ ମାସ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ପାଳନ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଲେଖା ଲେଖି ମୋର ଇଏ ଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲି କ୍ୟାସେଟ ଗୋଟେ ଲେଖିଲି, ରଙ୍ଗବତୀ ସ୍ୱରରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାସେଟ ଲେଖିକି ତାକୁ ଯୋଉ ବନ ଲୁବୁଲ ଟୁବୁଲ ବାପା ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଆଡେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ। ଯାହା ରୋଡ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିଥିଲି ଗୀତ ଆକାରରେ କହିକିରି ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକଟା ଲେଖିଥିଲି। ଏବଂ ଏହା ପରେ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଲେଖିବି ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନାଟକ ଲେଖିବି, ଯୋଉଟା କି ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ମତେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରେ, ଯେହେତୁ ଲୋକାଦୃତ ହେଲା। ମୁଁ ଏଇଭଳି 2 ଥର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ହେଇଥିଲି। କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ହରିକା ଜଜ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ବହୁତ ମୁଁ 2 ଥର ପାଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା 2013 ମସିହାରେ ମତେ ଲାଇଫ ଟାଇମ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡଟି ମତେ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେବେଠାରୁ ଆହୁରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁ କ୍ୟାସେଟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରେଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରେଡିଓର ତ ପ୍ରକୃତିରେ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ଏବଂ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତା, ବହୁତ ଶ୍ରୋତା ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରେଡିଓରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ, ଫୋନ କରୁ, ବହୁତ ଫୋନ ଆସେ ଏବଂ ମାନେ ଠିକ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଆସେ, ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ତେଣୁ ଆମେ ରେଡିଓରେ 6ଟି ନାଟକ, ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଏବେ କରିଥିଲୁ, ମାନେ ଏଇ ନେଇକି। ଆପଣ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ସମାରିଟାନ ପଲିସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଯଦି ଲୋକଟି ପଡି ମରିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକଟା ଧକ୍କା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକର ଯତ୍ନ ନ ନେଇକିରି ବହୁତ ଲୋକ ସେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମରାମରି କରନ୍ତି, ଗାଡି ଭଙ୍ଗନ୍ତି, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଛଟପଟ ହେଇଥାଏ। ଆମର ପ୍ରକୃତିରେ 1 ଆୱାର ହଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ ଆୱାର, ହଉଛି ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ହବାର ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆପଣ କିଛି ନହେଲେ 70% ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ମଲା ପରେ ନେଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ବାଟରେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ। ତେଣୁ ଲୋକ କାହିଁକି ନିଅନ୍ତିନି ନା, କିଏ ଯିବ, ସେ ପୋଲିସ କେସ ଥାନା କେସ ହବ, ଡାକ୍ତର ପଚାରିବ, ସେଗୁଡା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେଇଟାକୁ ଉଠେଇ ସାରିଲେଣି। 2018 ମସିହାରୁ ସେଇଟାକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ନେଇପାରିବ, ପୋଲିସ ପଚାରି ପାରିବନି, ଡାକ୍ତର ପଚାରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବ ଏବଂ ସେଇ ଲୋକଟି ଯିଏ ନେଇଗଲେ ଯାହା ପଇସା ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ନେଇକି ନିଜେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ, ସେ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଔଷଧ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦବ। ତା ଛଡା ଗୁଡ୍ ସମର୍ଥନ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମାନିତ କରିବ, 2000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଗୁଡ୍ ସମର୍ଥନ ପଲିସି। ତା ଛଡା ଆଉ ଗୋଟେ ସୋଲାସିୟମ ଫଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ଅଛି,
ଅଜଣା ଗାଡି ଯୋଉ ଧକ୍କା ହେଲା ବହୁତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଅଜଣା ଗାଡି ଧକ୍କାରେ ମରିଗଲେ ଏବଂ ଅଜଣା ଗାଡି ଯେହେତୁ ଧକ୍କା ହେଲା ସେ ଗାଡିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ ତେଣୁ ଲୋକଟି କେବେ ପାଇପାରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅଥର୍ବ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫଣ୍ଡରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବାର ସରକାରଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ଯିଏ ମୃତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ମରିଯାଆନ୍ତି ସେ ତାର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭିଜନ ସରକାରଙ୍କର ଅଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯାଇକିରି 6 ମାସ ଭିତରେ ଯାଇକିରି କନସର୍ନ ଆରଟିଓ ଅଫିସରୁ ଯାଇକି ଏଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିକିରି ସେଟା ପାଇବା ଦରକାର ସେଇଟା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନାଟକ କରିଥିଲି ଗୁଡ୍ ସମର୍ଥନ ଉପରେ କରିଥିଲି ମଦ ଉପରେ ହେଲମେଟ ଉପରେ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତି ଉପରେ ଏଇଭଳି ଆମେ 6ଟି ନାଟକ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଜେ ଜଣେ ନଳିନକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ନେଇକି ସେଇଟାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ सर एते सुंदर आपण समाज को वार्ता दे चली अद्यावधि तेबे आपणकर ए जो माने मन भीतर जो इच्छा अछि आगु को सर कोन सब इच्छा अछि आगु को कोन सब लक्ष्य अछि बा आगु को समाज को परिवर्तन करबा पई आपण कोन एम्ति मन भीतर स्वप्न रखी छंती सड़क सुरक्षा उपरे तो मु निश्चय थिबा पर्यंत मु काम करिवि ओके सेवा जेहेतु तांकर जीवन रक्षा युवक युवक माने को जो माने देशर भविष्य घर मझी खुंट रोजगार करिवो सेमानकु केमिति सचेतन करा जिवो एवं ता उपरे मु प्रयास मोर जारी रखिबि ता छडा जेते टिक नाटक लिखिबि गप लिखिबि एवं कविता मध्य मो लेखा चालुची एवं मु केबे बसी जाइनी ताकु मध्य मोर सबुथरे वार्ता ही थिवो किछि वार्ता लोक मानको सचेतन करिके सेटा थिवो এই कोरोना समय मध्य आमे मास्क बांटिलु विभिन्न को सचेतन मध्य करितलु माइक धरिकरी हमर एटी सदा महिला समिति गोटे अछि से महिला मानको नेकरी हमर युवक मानको नेकरी आमे मु विभिन्न आडे आमे जाईकरी सब कार्यक्रम बहुत बढ़िया कथा सर आपन को जेते प्रशंसा कले भी कम हबो आज आपण आपनकर मूल्यवान समय हमको देइचंती हम सहित टेलीफोन माध्यम रे जोड़ी हेचंती एवं अनेक वार्ता हम श्रोता मानक पई रखिचंती आपनकर ए जो लेखनी चालना आपनकर जारी रहू ईश्वर आपनको सहाय हुंतु आपनक लेखा माध्यम रे आपनक समाज को एमती भल भल वार्ता दे चलु थांतु एट लास्ट कार्यक्रम को वाइंड अप करबा पूर्व आपण कोन रखिबे हम श्रोता मानक पई वार्ता श्रोता बंधु माने आपण माने सरकारंकर जहाँ नीति नियम अच्छी हमरो जे कि सोशल मीडिया रे जहाँ कि रेडियो देखंतु प्रकृत रे रेडियो विकल्प नहीं आपण माने रेडियो सुनंतु रेडियो रे जेते रेडियो अच्छी एफएम हो किंबा आकाशवाणी हो सबुथरे भल भल कथा गुड़ा भल भल लेखा गुड़ा एवं भल भल लोकों सहित साक्षात्कार एवं सबू ही दिया जाए श्रोता माने ताको सुनंतु एवं ताको जीवन रे कार्यकारी करंतु एतिकी मु कहबी सेती काम जदि करिवे तार समाज बहुत निश्चय सुधरी जीवो एवं समस्ते आमे भले रहिबा बहुत सुंदर वार्ता आज आपण रखिले हम श्रोता मानक पई तेबे सर कार्यक्रम तरफ रु निशी तरफ रु सब रेनबो परिवार तरफ रु श्रोता मानक तरफ रु आपण को बहुत 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 धन्यवाद आपनकर निशी प्रभा मैडम बहुत बढ़िया प्रश्न पकले एवं बहुत मु जेति उत्तर दिछि भाबुछि श्रोता मानक मन रे बहुत भल लागिला एवं आपण उपस्थापना बहुत सुंदर मु आउ थरे आकाशवाणी एफएम रेडियो कटक मते जो माने सुनि छंती एवं किबा अन्य सोशल मीडिया रे जो माने सुनिबे से माननकु बहुत धन्यवाद दउची शुभेच्छा जणाउची से माने एमती रेडियो सुनुथांतु एवं भल भल वार्ता निजे सुनिकरी अन्य मानकु सुनांतु एवं समाज पई कार्य करंतु निश्चय आम देश सुधरी जीवो एवं खूब भले रहइबो।